welcome to this class. So in this class we study about the module 6 topic, that is energy economics. So the first of all we see what is the economics. The economics is the production, consumption and transfer of wealth. So here in concern to the energy economics is the production, consumption and transfer of energy. In brief we can say like that. So you need to improve. Say we have a particular power plant, so there we need to incorporate, then we need to include and waste heat recovery device, so that there comes the investment. So we need to have 40 lakh rupees for that one, to invest a waste recovery device. So at how many years we will be getting that that invested amount by operating that waste heat recovery device. So this is being calculated in this module. So in this module we will be seeing for different types of techniques to analyze the operating benefits, and at what time you will be getting these are all benefits. അതായത് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു പ്ലാന്റിൽ ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഷേഴ്സ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെഷേഴ്സിനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുക, അതിൻ്റെ ഒരു മാത്തമെറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ ചെയ്യുന്നത്. So now we see the different. So in this module, in this topic for today, we see two types. One is cash flow method and another is time value method. So now we see a brief introduction to the energy economics. So what is energy economics? Energy economics is the application of economics to the energy issue. Central concern in the energy economics includes supply and demand for each of the main fuels in the widespread use. Say we are having a thermal power plant. So the main ingredient for the fuel is coal. So we need to have the coal mining unit nearby the thermal power plant. So we need to give a constant supply of the fuel, and also we need to concern about the competitions and the role of the public policy and the environmental effect. These are all the things we need to see while producing the energy. And the knowledge impacts. So the knowledge concerned with the production of consumption and transfer of energy, that we call as the energy economics. So in the process of energy management, at some stage investment would be required for reducing the energy consumption of a process or utility. In the process of energy management, at some stage the investment would be required for reducing the energy consumption of a process or utility. As I told you, that is the waste heat recovery devices and installing the photovoltaic cells, solar power plants in your thermal power plant for using for off peak load type of loads. So അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക, ഒരു വേണമെങ്കിൽ അത് സബ്സിഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ പവർ പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് വേറെ we can use some other power generating sources, and we need to see mainly we need to see the investment which is involved for that particular source. The investment would be required for modification, retrofitting and for incorporating new technologies. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിട്രോഫിറ്റിംഗ്, അതായത് മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുക, റിട്രോഫിറ്റ് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഒരു CFL ലാമ്പിനെ LED ലാമ്പാക്കി മാറ്റുക, ആ LED ലാമ്പിനുള്ളിൽ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തുക. So it's incorporating new technologies. It will be prudent to adopt a systematic approach
for merit rating of different investment options via anticipated savings. So anticipated saving. So at what time we will be getting this invested amount in return. So if I invested 20 lakhs for installing a photovoltaic cell, after 7 years I would be getting the invested amount, and the time span of photovoltaic cell is 25 years. So the remaining 18 years I can use it, I can add the entire benefits. അതായത് ഇൻവെസ്റ്റഡ് എമൗണ്ട് എനിക്ക് 7 കൊല്ലം കൊണ്ട് കിട്ടി, ബാക്കി 18 ഇയേഴ്സ് ആ ഒരു കിട്ടുന്ന ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ബോണസ് ആയിട്ട് വരും, അതൊക്കെ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് വരും. സോ like this also you can analyze. It is essential to identify the benefits of the proposed measures with reference to not only energy saving but also other associated benefits such as increased productivity, improved product quality. അതായത് ഇൻക്രീസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റീൻ്റെ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റും. Next one, the cost involved in the proposed measures should be captured in totally via direct project cost. Second one, additional operation and maintenance cost, training of personnel on new technologies. Cost involved in the proposed measure. അതായത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ഒരു ഫോട്ടോവോൾട്ടൈക് സെൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് കോസ്റ്റ്, ആ സോളാർ ഫോട്ടോവോൾട്ടൈക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് സേ 20 lakhs, പ്ലസ് അഡീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റ് അതൊരു 2 lakhs എടുക്കുക. പിന്നെ ട്രെയിനിങ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ, അതായത് ഒരു മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 1-2 പേര് നമ്മളവിടെ നിയമിക്കേണ്ടി വരും, അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ അതൊക്കെയാണ് ഈ കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദി പ്രപ്പോസ് ഷുഡ് ബി ടോട്ടലി captured. So direct project cost, additional operation and maintenance cost, training personnel on new technology. The energy manager has to identify how cost savings arise from energy management could be redeployed within his organization to maximum effect. To do this, he has to work out how benefits of increased energy efficiency can be best sold to top management as. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇൻസ്റ്റാളിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം നമുക്ക് എനർജി എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും, അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ മാക്സിമം എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തൊട്ട് ബാക്കി എല്ലാവരെയും ഒരു ബോധിപ്പിക്കേണ്ട കടമ എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഉണ്ട്. So reducing operating, so these are all the energy manager has to present in before the management. So first one, reducing the operating or production cost. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു വേസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ഫ്രീ ഡിവൈസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക. ഇൻക്രീസിങ് എംപ്ലോയി കംഫർട്ട് ആൻഡ് വെൽബീയിങ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇംപ്രൂവിങ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ്. ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ, ദി പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് underfunded core activities, enhancing the quality of service or customer care delivered. And last one, protecting the environment. Reducing operating bar production cost, and second one, increasing employee comfort, and third one, improving cost effectiveness. സോ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആ പ്രൊജക്റ്റിനെ കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് ആ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ബോധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. So next one, we see the cash flow model. Cash flow model is the increase or decrease in the amount of money a business, institution or individual has. That is, cash flow is the cash in minus cash out ആണ്. അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഇൻ ഇപ്പം ഒരു 10 lakh ഉണ്ട്, ക്യാഷ് ഔട്ട് ഒരു 15 lakh ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ 5 lakhs, this 5 lakhs we call as deficit.
അപ്പം ഈ 5 lakhs ആണ് അതിന് ഡിഫിക്റ്റ് ആവും. സോ ഇഫ് ക്യാഷ് ഇൻ ഈസ് 10 lakh, if cash out is 5 lakhs, then this difference is 5 lakhs, then this 5 lakhs is the profit. Okay, so cash flow method is the increase or decrease in the amount of money a business, institution or individual has. In finance, the term is used to describe the amount of cash that is generated or consumed in a given time period. So idana cash in, cash out, cash flow. Cash in decrease or increase or decrease in the cash flow. സോ ഈ ക്യാഷ് ഫ്ലോ നമുക്ക് 3 തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ്, നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാഷ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ഒരു 10 കോടിൻ്റെ ക്യാഷ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ അതിന് 3 തരത്തിലുണ്ടാവും. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, പിന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ തേർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഫൈനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വരുന്നതാണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എംപ്ലോയീസിന് വേജസ് കൊടുക്കുക. നെറ്റ് ഇൻകം മൊത്തം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് നെറ്റ് ഇൻകം ഒരു 2 കോടിയായിരിക്കും. ആ 2 കോടിയിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഡെപ്രിസിയേഷൻ ഒരു 15 lakhs വിധം ഓരോ മന്ത് സാലറി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അത് പിന്നെ ലോസ് ഓഫ് സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു അസറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, മീൻസ് അവരുടെ അടുത്ത് വല്ല വാഹനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ. ഗെയിൻ ഇൻ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Third one, the investing activities. The process from sale of investment. The proceeds from sale of investment, proceeds from the sale of assets, purchase of assets. അതായത് ഒരു സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെയിൽ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഇത്. പിന്നെ പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം സെയിൽസ് ഓഫ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ദി പർച്ചേസ് ഓഫ് അസറ്റ്സ്. സോ ഈ രീതിയിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി കാശിടുക, അതും കൂടെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്യാഷ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ എവിടെയൊക്കെ, അതായത് ബാങ്കിൽ FD ഇടുന്നുണ്ട്. സോ അതൊക്കെ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് കണക്കൂട്ടാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫൈനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. സോ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ന്യൂ ക്യാപിറ്റൽ, പുതിയ ആൻഡ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ന്യൂ ഡെപ്റ്റ് മീൻസ് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബഞ്ചർ, അതായത് ഒരു കടപ്പത്രങ്ങൾ, അതായത് കടപ്പത്രങ്ങൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക, അതായത് ഇഷ്യൂയിങ് ദി ബോണ്ട്സ് ഫോർ ദി പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങുക. സോ ഈ രീതിയിൽ. ആൻഡ് റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദി ടേക്കിംഗ് ദി ലോൺ ഫ്രം ദി ബാങ്ക്സ്. ദീസ് ആർ ഓൾ ദി ഫൈനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. And if they take the NCDs, അതായത് കടപ്പത്രങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഡിവിഡൻസ് നമ്മൾ പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സോ ഈ രീതിയിലാണ് ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഫൈനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. So cash flows are classified as operating activities, investing activities, financial activities. On the statement of cash flows, depending on the nature of the transaction, each of these 3 is classified as below. Okay, operation: cash received from the clients, cash payments to the vendors or suppliers. So cash received is 55,000, cash payment to the vendors or suppliers 40,000. ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് 55,000 കൊടുത്തത്. പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ്, ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദി സെയിൽ ഓഫ് പ്രൊസീഡ്സ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു സാധനം നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ക്യാഷ്. അഡീഷൻസ് ടു ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ പ്ലാന്റ് ഇക്വിപ്മെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് 90,000. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയോ ഇക്വിപ്മെൻറ്റോ ഒക്കെ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ $90,000. ഫൈനാൻസിങ്, ലോൺ പേയ്മെൻറ്റ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലോൺ പേയ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും അത് ഫൈനാൻസിങ് 50,000. സോ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ പറയുകയാണെങ്കിൽ 80,000 എന്ന് പറയാം. സോ ഇവിടെ നോക്കാം, ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഒരു 110 പ്ലസ് ദിസറോ ഓൺ പേയ്മെൻറ്റിന് 50,000 ആയിട്ട് പോയി, ബാക്കിയുള്ള നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ 80,000.
So next, so here we see operating activities. Operating activities includes, so മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഉള്ളത്. ഒന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ്, പിന്നെന്താ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫൈനാൻസിങ്, ആൻഡ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ക്യാഷ് ആക്ടിവിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് ടു നെറ്റ് ഇൻകം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ക്യാഷ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ദി സെയിൽ ഓഫ് ഗൂഡ്സ് and cash paid to the merchandise are operating activities because revenues and expenses are included in net income. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതൊരു BMW കാർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഭാരത. അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്പനീന് എത്രമാത്രം BMW കാർ സെല് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നത്, പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ്, പിന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എത്ര എക്സ്പെൻസ്, അതൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. So operating activities. Next one, the investing activities. So investing activities include cash in activities related to non-current asset. That non-current asset, long-term investment. Long-term investment means 5 to 10 years വരെ ഒരു FD ഇടുക ബാങ്കിൽ. സോ അത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്യാഷ് എടുത്തിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങാം, ഒരു പുതിയൊരു പ്ലാന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, ഒരു തെർമോപവർ പ്ലാന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് വാങ്ങാം. സോ ഇതൊക്കെ ലോങ് ടേം അസറ്റ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ദിസ് ആർ ഓൾ വി കോൾ ആസ് ദി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ, ദി പ്രിൻസിപ്പൽ അമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ലോൺസ് മെയ്ഡ് ടു other entities. For example, cash generated from the sale of land, cash paid for the investment in another company are included in this category. സോ നോക്കിയാൽ മതി, ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യാഷ്, അതായത് ഒരു FD ആയിട്ട് ഇടുമല്ലോ, ആ FD ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇതിൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പോകും. അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഓൺ ദി ലോൺസ് ഓർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ആ ലോൺ ആണെങ്കിലും FD ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മൊത്തം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയി, ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇതിൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വന്നു. അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം ക്യാഷ്, എത്രമാത്രം ക്യാഷ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു, എത്രമാത്രം ചിലവ് ഉണ്ടാവുന്നു. ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കിട്ടിയ കാശിൽ നിന്ന് ചിലവ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ, ഇതൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 10 ലക്ഷം കിട്ടി, 2 ലക്ഷം ചിലവായി, 8 ലക്ഷം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി. ഈ 8 ലക്ഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഒരു സ്ഥലം മേടിച്ച് വെച്ചു, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു FD ഇട്ടു. അപ്പോൾ FD ഇട്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി. ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിലാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദി ഫൈനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഫൈനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് include cash activities related to non-current liabilities, owners' equities. Non-current liabilities and owners' equities includes the principal amount of long-term debt, stock sales and repurchase and dividend payment. അതായത് ഇത് ഈ ഫൈനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ലോണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോണിൻ്റെ EMI അത് അടക്കേണ്ടി വരും. ലോണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അത് അടക്കാം. പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ്, അതായത് ആ കമ്പനിക്ക് ലോങ് ടേമായിട്ട് ഡെപ്റ്റിൽ ഒരു 10 കോടി 12 കോടിയൊക്കെ ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് നീക്കി വെക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 10 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 2 ലക്ഷം എടുക്കുമ്പോൾ ലോസ് വരുമ്പോൾ ആ 2 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ 1 ലക്ഷമോ 2 ലക്ഷമോ നമുക്ക് ഫൈനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് നീക്കി വെക്കേണ്ടി വരും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വി സി ദി ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി. ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി വെച്ചാൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പണ്ടത്തെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാർ പറയുന്നുണ്ടാവും, ഞാൻ ഒരു 10,000 രൂപ ഇപ്പോഴത്തെ 1 ലക്ഷത്തിന് തുല്യമാണ്. സോ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? സോ 10,000 നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ FD ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്പം കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് 14% ആയിരുന്നു 90s. അപ്പോൾ ആ 14% ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ച് കണക്കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 10 കൊല്ലം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഏതാണ്ട് ഒരു 1 ലക്ഷത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ എത്തും. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്ന് പറയുന്നത്. എ പ്രൊജക്ട് യൂഷ്വലി റിക്വയർസ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഇനിഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ്, എ സീരീസ് ഓഫ് ആനുവൽ കോസ്റ്റ് ഫോർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എനർജി മെയിൻ്റെനൻസ് എക്സെട്ര throughout the life of the project.
To assess the project feasibility, all this present and future cash flow must be equated. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇല്ല ആ ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 10 ലക്ഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ 10 ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഈ ബാങ്കിൻ്റെ 8% റേറ്റ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് 5 കൊല്ലം കഴിയുമ്പം ആ 10 ലക്ഷത്തിന് 18 ലക്ഷം രൂപേൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ 10 ലക്ഷം രൂപ 5 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് 18 lakh rupees ആയി. സോ ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ടൈം, അതായത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ. സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ ഇതാണ് രണ്ടിന് വരിക. സോ ടൈം വാല്യൂ, ടൈം വിത്ത് റെസ്പെക്ട്, അതായത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ. പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മണി ചെറുതായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഒക്കെ കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആവും. So formula for future value is equal to present value plus 1 plus r raised to n, number of periods. N is number of periods, r is the rate of return or discount or interest rate or growth. So that is r is equal to 8% interest പറയുമ്പോൾ 8 by 100 ആവും. 1 plus 8 by 100 raised to n, എത്ര ഒരു 10 കൊല്ലത്തേക്കാണെങ്കിൽ 10 കൊല്ലം. So 1 plus 8 by 100 raised to 10. That is PV is equal to 1 lakh. So present value. അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ 1 ലക്ഷത്തിന് 10 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഇത്ര കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ഇതാണ്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് എ മണി ക്യാൻ ബി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ദി ബാങ്ക് അറ്റ് എ 10% ഇൻട്രസ്റ്റ്, ദെൻ ദി 100 rupees deposited will be worth of 110 in 1 year's time. Thus rupees 110 in 1 year's future value equivalent to 110 present value. Future value FV is equal to NPV, net present value, to 1 plus I raised to n. The NPV and the NPV is equal to FV by 1 plus I raised to 1 plus R raised to n. That is net present value. ഇപ്പോഴത്തെ value is equal to future value by 1 plus I raised to n എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ബൈ 1 പ്ലസ് ഐ റേസ് ടു എൻ ആണ്. അതായത് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് 2 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം നിങ്ങളത് ഒരു 2 ലക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഒരു 2 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ 2.5 lakhs ആയിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു 5% ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, സോ ഈ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ കാണാൻ പറ്റുക.